Good afternoon, student. I'd like to welcome all the students in Samyak Education for their bright future. And today we are going to continue Unit 3, which is honeybee. As हामी honeybee को बारेमा study गर्न जाँदैछौँ. I hope everybody know the scientific name of honeybee. Its scientific name is Apis mellifera, and I think everybody have seen the rearing of honeybee, हैन? अब हामीहरुले honeybee मा के टपिक को बारेमा स्टडी गर्छौं त्यसको बारेमा जानिराखौं है त. In honeybee, we will be studying about the introduction of honeybee. Introduction ma हामीले honeybee को little bit character हरुको बारेमा स्टडी गर्छौं, and then we will be studying about external structure. हामीले honeybee को external structure को बारेमा स्टडी गर्छौं. यसमा हामीले head, thorax, abdomen को बारेमा स्टडी गर्छौं. And next one is type of honeybee. There are 3 types of honeybee, and those types are drone bee, worker bee, and then queen bee. And life cycle of honeybee, हामीले अब life cycle को बारेमा नि स्टडी गर्छौं honeybee को, and then त्यो life cycle stages हरु egg, pupa र larva stage, अनि last one is adult. तिनीहरु फेज मा हुने different changes हरुको बारेमा नि स्टडी गर्छौं हामीले life cycle of honeybee भित्र. And last one is work division of honeybee on the basis of type and age. हामीले honeybee मा हुने work division को बारेमा नि स्टडी गर्छौं के को बेसिस मा, तिनीहरुको टाइप र एज को बेसिस मा. These all are the topic that we are going to discuss in this chapter. So let's start. Let's talk about introduction. Introduction को कुरा गर्ने हो भने सुरु अब let's start from classification. Classification kingdom honeybee kingdom Animalia मा पर्छ. Class Insecta. यसको phylum Arthropoda because it have jointed legs, and then its genus is Apis, and its species is Apis mellifera. अब honeybee भन्न साथ हामीहरुलाई के कुरा स्ट्राइक हुन्छ हाम्रो दिमागमा भन्दा honeybee is a social insect, as we all know that. Honeybee is a social insect because it lives in a colony with high level of understanding and discipline in a group in a member of it. किन भन्दा यिनीहरुमा इक्वली वर्क डिभिजन भएको कारणले यिनीहरुमा डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ. ल अब कुरा गर्ने हो भने honeybee is reared for various purpose, that is for honey, for wax, and for pollination, and for many other purpose too. And we have seen that honeybee is reared for commercial purpose everywhere, and the rearing of commercial purpose of honeybee is known as apiculture. हजुरहरुलाई exam मा what do you mean by apiculture भनेर आउन सक्छ 1 marks मा. And the study about honeybee को अब कसैले honeybee को बारेमा स्टडी गर्न खोज्यो भने त्यो branch of science लाई के भनिन्छ, melitology or apicology. This is another term which could be asked in exam. Melitology and apicology. Let's talk about external structure of honeybee. Honeybee को external structure को कुरा गरौँ. honeybee को size भनेको body size 9 mm देखि 20 mm सम्म हुन्छ र यसको body hair ले cover भएको हुन्छ र यो hair मा pollen टाँसेको हुन्छ. अनि अर्को भनेको यो hair ले यसको body protect गर्ने काम गर्छ. honeybee को body 3 different segment मा divide भएको हुन्छ. The anterior part is head, and the middle one is thorax, and the posterior part is abdomen. Head consists of compound eye, ocelli, antenna, and mouth part. Head ले के contain गर्छ? Head consists compound eye, ocelli, mouth part, and then antenna. The function of compound eye is to detect the movement of light. The function of compound eye is to detect movement and light intensity detect गर्छ. Compound eye ले ocelli top of the head मा present हुन्छ. Ocelli भनेको simple eye पनि हो. 3 simple eyes on the top of the head for detecting light intensity. यसले पनि light intensity नै detect गर्छ. And then antenna भनेको a pair of antenna हुन्छ honeybee मा, जसले चाहिँ के गर्छ, detect surrounding stimuli लाई detect गर्छ. And then let's talk about mouth part. यिनीहरुको mouth part chewing र lapping type को हुन्छ र mandibles हरु present हुन्छ. Let's talk about thorax. Thorax is middle part of the body. It is made up of 3 different segments, and from each segment, from the ventral part, a pair of legs come out, and यिनीहरुको legs jointed हुन्छ. Segment joint मिलेर बनेको हुन्छ यिनीहरुको legs, so they comes under Arthropoda phylum. And from the dorsal part, a pair of wings come out, with the help of which they travel to forage for the beehive.
And then let's talk about abdomen. Abdomen is the posterior part, which is made up of 9 segments, and the number of segments is different in adult male and adult female. The number of segments in adult male is 7, and the number of segment in adult female is 6, and worker bee मा पछाडिपट्टिको 3 segments चाहिँ stinger मा convert भएको हुन्छ. And let's talk about the type of bee present in the beehive. Beehive consists 3 different type of honeybee, and they are queen bee, worker bee, and drone bee. As you can see in the figure, queen bee is larger among these 3. Let's talk about queen bee. Queen bee भन्नाले अब रानी मौरी हामीले बुझिहालिन्छ. रानी मौरी is present in beehive, which is in only one number. One rani mauri is one queen bee is present in a hive. Its size is large and it's elongated, and the head is round and small. And while talking about its wings is very small in comparison to body. And then it is the fertile female in the colony. And the main function of queen bee is to lay eggs and mate with drone bee. And other function of queen bee is to secrete pheromone from its body to attract male bee for mating purpose and for communicating with each other. And the lifespan of queen bee is 2 to 5 years. And in per day it lay 1500 to 3000 egg in the beehive. Let's talk about drone bee. Drone bee भन्नाले अब भाले मौरी भनेर बुझिन्छ. Drone bee को कुरा गर्ने हो भने it is smaller in size from queen bee and larger than worker bee. It is blackish, hairy, and lazy. It is that much lazy. Worker bee should feed drone bee. It is that much lazy, and the number of drone bee in hive is 100 to 500 हुन्छ. यिनीहरुको 1 देखि 500 सम्मको drone bee present हुन्छ एउटा hive मा. Its main function is to fertilize queen bee. And drone bee मा चाहिँ केही पनि glandहरु develop भएको हुँदैन. And drone bee are developed from unfertilized egg, that is, it is haploid and consists only 16 chromosome. And the process of formation of drone bee is known as parthenogenesis. हजुरहरुलाई एक्जाममा what do you mean parthenogenesis भनेर क्वेशन आउन सक्छ. And then यसको लाइफ स्प्यान को कुरा गर्ने हो भने ड्रोन बी जम्मा 2 महिना मात्र बाँच्छ beehive मा. Let's talk about worker bee. Worker bee भन्नाले अब कर्मी मौरी. अनि कर्मी मौरीको साइज को कुरा गर्ने हो भने it is the smallest bee in the beehive in comparison to queen bee and drone bee. And it is sterile female. It doesn't take part in reproductive function. It doesn't take part in reproduction. It is sterile, and it is the busiest bee in the beehive. अनि इनरको शरीरमा चाहिँ डिफरेंट टाइप अफ ग्ल्यान्डहरु डेभलप भएको हुन्छ. wax gland, stinger, and then pollen basketहरु डेभलप भएको हुन्छ वर्कर बी मा. इनरले अलमोस्ट हाइभ को सबभन्दा धेरै काम गर्ने भनेकै वर्कर बी ले हो. अनि एउटा हाइभ मा 20 देखि 80000 वर्कर बी प्रेजेन्ट हुन्छ. अनि इनरको मेन फंक्सन भनेको हनी प्रोड्युस गर्ने, wax बनाउने. अनि यसको लाइफ स्प्यान को कुरा गर्ने हो भने वर्कर बी को 6 वीक्स देखि 6 मन्थ सम्मको हुन्छ इनरको लाइफ स्प्यान. अनि वर्कर बी ले के रे हाइभमा रहेको क्वीनलाई लार्भाहरुलाई हेरचाह गर्ने, तिनीहरुलाई फिड गर्ने काम पनि कसको हो? वर्कर बी को हो. ओके, लेट्स टक अबाउट लाइफ साइकल अफ हनी बी. हनी बी ले आफ्नो लाइफ साइकल 4 डिफरेंट स्टेजमा कम्प्लिट गर्छ. दैट इज एग, लार्भा, प्यूपा एन्ड एडल्ट. एन्ड द प्रोसेस अफ कम्प्लिटिङ द लाइफ साइकल इज नोन एज कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस. अब let's talk about histolysis and histogenesis. Histolysis and histogenesis is seen in larval stage and pupal stage in the life cycle. Histolysis means degeneration of old tissue and histogenesis means formation of new tissue. भनेको histogenesis हो. अब हजुरहरुले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ queen bee lay egg in the brood cell, and then egg get mature and converted into larva, and again larva get mature. When the larva get mature, worker bee just seal the brood cell, mouth of brood cell with the halo of wax gland produced by their wax gland, and then larva converted into pupa. Pupal stage मा के हुन्छ? यिनीहरुमा डिफरेंट टाइप अफ बडी अर्गनहरु डेभलप भएको हुन्छ. दैट इज माउथ पार्ट, कंपाउंड आई, लेगहरु डेभलप हुन्छ. and then pupa get mature and it comes and it
when pupa get mature, it convert into adult and convert into adult bee. अनि के हुन्छ भन्दा यो वर्कर बीले जुन लार्वा स्टेजमा त्यो ब्रुड सेलको माउथ क्लोज गरेको थियो, यो चाहिँ के हुन्छ एडल्ट बीमा मैन्डिबल्स डेभलप भएको हुन्छ. विथ द हेल्प अफ मैन्डिबल्स इज जस्ट ब्रेक द दैट wax layer and come out from the brood cell, as you can see in the figure. Let's and के हुन्छ क्वीन बीले नप्चुअल फ्लाइट लिन्छ. नप्चुअल फ्लाइटलाई मेटिङ फ्लाइट पनि भनिन्छ. अनि क्वीन बी साथसाथै के हुन्छ क्वीन बी सँगै ड्रोन बीले पनि क्वीन बी सँगै हाइभ छोड्छ फर मेटिङ पर्पस. एन्ड देन के हुन्छ क्वीन बी मेट्स विथ मल्टिपल ड्रोन बी. के गर्छ क्वीन बीले मल्टिपल ड्रोन बीसँग मेट गर्छ इन स्पेसिफिक मिडियर. यिनीहरूले इयरमा मेट गर्छ. एन्ड देन के हुन्छ आफ्टर मेटिङ गरिसकेपछि क्वीन बी स्टोर्स द स्पर्म अफ ड्रोन बी इन इट्स स्पर्म sac or spermatheca and spermatheca. And then after 2 to 3 days of mating, queen bee starts to lay eggs in the brood cell. Let's talk about egg. Egg कस्तो हुन्छ egg white हुन्छ, चामलको गेडा जस्तो, ग्रेन अफ राइस जस्तो हुन्छ. यसको साइजको कुरा गर्ने हो भने साइज 1 mm to 1.5 mm को हुन्छ. अनि के हुन्छ भन्दा एग लाइज इरेक्ट इन ब्रुड सेल अन द फर्स्ट डे. इरेक्ट भएर बसेको हुन्छ फर्स्ट डेमा. नेक्स्ट डे सेकेन्ड डेमा अलिकति स्ल्यान्टेड अलिकति ढल्के परेको हुन्छ. एन्ड देन होरिजेन्टल अन द थर्ड डे. अब एगको ड्युरेसन भनेको 3 डेजको मात्र हुन्छ. एग दुई प्रकारको हुन्छ, द्याट इज फर्टिलाइज्ड एन्ड अनफर्टिलाइज्ड हुन्छ. फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड कसरी हुन्छ भन्दा when queen bee lay eggs in the brood cell, after laying egg के गर्छ आफ्नो स्पर्म स्याकमा रहेको स्टोर गरेर आएको स्पर्म के गर्छ स्पर्महरू त्यो एग माथि छर्दै जान्छ. जुन एग स्पर्मसित मेट हुन्छ त्यो फर्टिलाइज हुन्छ. जुन एग स्पर्मसित मेट हुँदैन त्यो अनफर्टिलाइज्ड एगमा टर्न हुन्छ. र फ्रम फर्टिलाइज्ड एग क्वीन बी र वर्कर बी फर्म हुन्छ. एन्ड देन फ्रम अनफर्टिलाइज्ड एग drone bee are formed. And queen bee and drone bee are diploid because they are formed from fertilized egg. And drone bee are diploid. Drone bee are haploid because they are formed from unfertilized egg. Let's start from larva. Larva stage भनेको कस्तो हुन्छ व्हाइट र माइक्रोस्कोपिक हुन्छ यसको साइज. अनि यो चाहिँ एक्टिभ फिडर हुन्छ. यो स्टेजमा एक्टिभ फिडर हुन्छ बट यिनीहरूमा खासै त्यस्तो अर्गेनहरू डेभलप भएको हुँदैन लार्वा स्टेजमा. फर्स्ट 3 days all larvaलाई royal jelly नै खुवाइन्छ. all larva are fed with royal jelly, but after deciding from which larva the queen bee and other two bee are going to form, यिनीहरूको खानकी चेन्ज हुन्छ, यिनीहरूको खानामा चेन्ज आउँछ. अब जुन लार्भाबाट क्वीन बी बन्न जाँदैछ उसलाई रोयल जेली मात्र खुवाइन्छ भने अरू वर्कर बी र ड्रोन बी बन्न जाने लार्भालाई के खुवाइन्छ भन्दा हनी ब्रेड खुवाइन्छ, विच इज अल्सो प्रिपेयर बाई वर्कर बी. अनि लार्भा स्टेजमा के हुन्छ लार्भा स्टेजमा यिनीहरू सेभरल माउल्टिङ दिनमा 3-4 चोटि माउल्टिङ गर्छन्. अनि लार्भा स्टेज पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ. फर डिफ्रेन्ट बीको लागि लार्भा स्टेज इज अल्सो डिफ्रेन्ट. फर क्वीन बीको लागि 5.5 डेजको हुन्छ लार्भल स्टेज. एन्ड देन वर्कर बीको लागि 6 डेज हुन्छ भने ड्रोन बीको लागि 7 डेज हुन्छ. लेट्स टक अबाउट प्युपा. प्युपा इज इनएक्टिभ स्टेज बट स्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ. प्युपा स्टेजमा यिनीहरू खाँदैनन्, हलचल पनि गर्दैनन्, बट यिनीहरूमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्गेन्सहरू द्याट इज माउथ पार्ट लेगहरू डेभलप भएको हुन्छ यो स्टेजमा यिनीहरूको. र प्युपल स्टेज इज अल्सो डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट बीज. द्याट इज प्युपल स्टेज फर क्वीन भनेको 8 डेजको हुन्छ, वर्कर बीको 12 डेजको हुन्छ भने ड्रोन बीको 14 डेजको हुन्छ. ओके, लेट्स टक अबाउट एडल्ट स्टेज. When pupal stage get mature, it convert into adult bee. I have talked previously that in the larval stage, when the larva get mature, the worker bee just seal the mouth of the brood cell with the help of wax produced by their wax gland. अब के हुन्छ भन्दा अब त्यो लार्val स्टेजमा त वर्कर बीले wax with the help of wax ब्रुड सेलको माउथ सिल गरेको हुन्छ नि. अब एडल्ट स्टेजमा पुगिसकेपछि त ब्रुड सेलबाट बाहिर निस्किनु पर्यो. सो अब के गर्छ अ फुल्ली डेभलप एडल्ट बी युज इट्स मेन्टिबल टु ब्रेक द wax लेयर सिलिङ द ब्रुड सेल. के गर्छ यिनीहरूको एडल्ट भइसकेपछि यिनीहरूको माउथ पार्टमा म्यान्डिबल डेभलप भएको हुन्छ. विथ द हेल्प अफ द्याट म्यान्डिबल दे जस्ट ब्रेक द लेयर अफ wax अफ द ब्रुड सेल अनि इमर्ज आउट फ्रम द brood cell as you can see in the figure. And let's talk about the time required for a bee to develop from an egg to an adult varies among types. Bees को types अनुसार यिनीहरूको egg देखि यिनीहरूको adult बन्दासम्मको days पनि different हुन्छ. Let's see in the table.
टाइप्स अफ बी, क्वीन बी, वर्कर बी एन्ड ड्रोन बी भइहाल्यो। यिनीहरूको एग स्टेज भने एग स्टेज सबैजनाको 3 डेजको हुन्छ। एन्ड देन लार्वल स्टेज फर क्वीन बी इज 5.5 डेज, वर्कर बी इज फर 6 डेज, एन्ड देन ड्रोन बीको कुरा गर्ने भने 7 डेजको हुन्छ। अब प्युपल स्टेजको कुरा गर्ने भने क्वीन बीको 7.5 डेजको हुन्छ, वर्कर बीको 12 डेजको हुन्छ, एन्ड देन ड्रोन बीको 14 डेजको हुन्छ। अब टोटल डेज कति लाग्छ एकबाट एडल्ट क्वीन एडल्ट बन्न 16 डेज लाग्छ, एन्ड देन एकबाट क्वीन वर्कर वर्कर एडल्ट वर्कर बन्न 21 डेज लाग्छ एकदेखि एडल्ट बन्न, एन्ड देन फ्रम एग टु ड्रोन एडल्ट बन्न कति लाग्छ 24 डेज लाग्छ। यिनीहरूको टाइपमा पनि फरक हुन्छ यिनीहरूको म्याचुरेसन डे। लेट्स टक अबाउट वर्क डिभिजन एमोङ बीज विथ रेस्पेक्ट टु दि एज। तिनीहरूको एज अनुसारको तिनीहरूको काम डिभाइड भएको हुन्छ बीजहरूको। अब क्वीनको काम भनेको सेक्रेट फेरोमोन एन्ड ले एग्स भइहाल्यो, ड्रोनको काम फर्टिलाइज क्वीन बी भइहाल्यो, वी हेभ रेड अलरेडी। एन्ड देन वर्कर 1 देखि 3 डेजसम्मको वर्कर बीको काम के हो, क्लिन हाइभ एन्ड प्रोभाइड वार्म टु एन एग लार्भा एन्ड प्युपा। त्यो वर्कर बी जो चाहिँ 1 देखि 3 डेजको भएको हुन्छ तिनीहरूको हो। एन्ड देन 4 to 6 डेजको वर्कर बीको काम लार्भाहरूलाई फिड गर्ने। एन्ड देन 7 to 11 डेजको वर्करको काम भनेको प्रोड्युस रोयल जेली टु फिड लार्भा एन्ड क्वीन, रोयल जेली प्रड्युस गर्ने के को लागि, लार्भा र क्वीनलाई खुवाउनको लागि। एन्ड देन 12 to 17 डेज वर्कर बीमा व्याक्स ग्ल्यान्ड डेभलप भएको हुन्छ, अनि मेक हनी कम एन्ड टु सिल लार्भल सिल एन्ड हनी सेल with the help of wax. And then worker from 18 to 20 days को worker bee को काम sting gland are developed to protect hive, stinger develop भएको हुन्छ जसले चाहिँ डेन्जर को बेलामा hive लाई प्रोटेक्ट गर्न काम गर्छ। and then after 21 days worker bee को काम के हो, forage गर्नको लागि जाने for food, water, pollen and for other essential items that are required in the hive. and अब honeybee पालिसकेपछि honeybee को uses के मा आउँछ, honeybee is used for honey mean for honey, bee pollen, royal jelly, propels, bee venom and then bee wax मा honeybee को product use हुन्छ। these all are the products of honeybee that we can extract from honeybee. and honey भनेको food value, medicinal value, honey को छुट्टै छ। honeybee is very tasty to eat too हैन। अनि अब आयुर्वेदिक एलोपेथिक जुन पनि मेडिसिनल फिल्डमा युज भइरहेको हुन्छ मह, अनि यो चाहिँ एज अ लेक्जेटिभ एन्ड एन्टिसेप्टिकको रूपमा पनि युज गरिन्छ हनी। एन्ड देन बी व्याक्स के लागि युज गरिन्छ, बी व्याक्स इज युज टु मेक कस्मेटिक प्रोडक्ट्स जस्तै अब नेल पलिस, लिपस्टिकहरू बनाउन युज हुन्छ बी व्याक्स। लेट्स टक अबाउट रोयल जेली। रोयल जेली इज युज इन अ मेडिसिन टु क्योर ह्युमन इन्फ्लुएन्जा, हाई ब्लड प्रेसर एन्ड अदर डिजिजेस टु। अब बी प्रोपल्स को कुरा गर्ने हो भने यो पनि मेडिसिनल पर्पसको लागि युज हुन्छ टु इन्क्रिज गाइनोकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट एन्ड फर्टिलिटी इन वुमेन, मेडिसिन बनाउन काम लाग्छ बी प्रोपल्स पनि। बी भेनम इज युज्ड एज एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी क्यान्सर ड्रग बनाउन काम लाग्छ बी भेनम। एन्ड देन बी पोलेन्सको कुरा गर्ने हो भने इज युज टु मेक मेडिसिन टु क्योर सिजनल एलर्जिजहरू क्योर गर्नको लागि मेडिसिन बनाउने युज हुन्छ बी पोलेन्स। अनि बी इज युज एज अ चिप पोलिनेटर टु इन्क्रिज द एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट so that our farmer get lots of profit from their crops. And this is for today, and thank you.